میں اس کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، جو کہ کہہ رہا تھا چلو شاباش، جلدی سے اپنی شرط پوری کرو، تم سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرو گی، پورے اسٹوڈنٹس کے سامنے کہو گی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میری منت کرو گی کہ میں تم سے شادی کروں، اور بہت منت بھرے لہجے میں کہنا ہوگا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو اور مجھے تم کس کرو گی، وہ بھی پوری یونیورسٹی کے سامنے، اور تمہیں میرے ہونٹوں پر کس کرنا ہوگا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ ہونٹوں پر کس کیسے کرتے ہیں اور کتنی شدت سے کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ سب باتیں میرے سامنے بہت غصے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ رہے تھے، میں تو اس کی باتیں سن کر پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میرے کانوں میں سے خون آنے جیسا ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو پلیز سلمان، میں پوری دنیا بھر میں بدنام ہو جاؤں گی۔ ہم ایک بند کلاس میں تھے اور میں سلمان کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں سماجتیں کر رہی تھی اور اس کے سامنے روئے جا رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتی ہے تو تمہارے پاس دوسرا راستہ ہے جو کہ اس سے بھی بھیانک ہے، اور جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے بعد تم کہیں کی نہیں رہو گی اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ خدا کے لیے سلمان مجھ پر رحم کرے، میں سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گی اور بدنام ہو کر رہ جاؤں گی، ایسا میرے ساتھ کچھ بھی مت کرو۔ میں اس کے سامنے منت سماجت کرتی رہی لیکن بس وہ مجھے بے تحاضر ہو کر بس دیکھے جا رہا تھا۔ اب تمہارے پاس صرف 5 ہی منٹ ہیں، تم یونیورسٹی میں بیچ میں کھڑے ہو کر پوری شدت سے مجھ سے محبت کا اظہار کرو گی اور سب کے سامنے میرے ہونٹوں پر کس کرو گی۔ اگر یہ سب تم نے نہیں کیا تو جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ سب تم پر تھوکیں گے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سلمان سے کہنے لگی دوسری صورت میں بھی بدنامی ہے اور پہلی صورت میں بھی ذلت ہے، تم کس بات کی مجھے سزا دے رہے ہو؟ سلمان میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے میری عزت رکھ لو، مجھے بدنام مت کرو۔ وہ میری باتیں سن کر طنزیہ مسکرایا تھا، کہنے لگا یاد کرو وہ دن فریحہ، میں نے بھی ایک دن تمہارے سامنے ایسے ہی گڑ گڑایا تھا اور تمہارے سامنے اپنی آنکھوں میں آنسو لایا تھا، لیکن تم نے کیا کیا میرے ساتھ، یاد ہے تمہیں وہ دن؟ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں اپنی لہو رنگ آنکھیں گاڑ کر دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں صرف جنون، نفرت اور وحشیت تھی۔ میں نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی اور اسے کہنے لگی تم نے تو کہا تھا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم ابھی بھی دوست ہیں نا، اور سلمان محبت زبردستی کا سودا تو نہیں ہوتی۔ پھر سلمان میری بات کا انسنا کر کے کہنے لگا چلو پورے 5 منٹ ختم ہو چکے ہیں، چلو جلدی سے آؤ، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی زور سے پکڑی اور یونیورسٹی کے بیچوں بیچ پارک میں لا کر کھڑا کر دیا جہاں پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر کافی بھیڑ تھی، اور سلمان یہاں پر کھڑے ہو کر سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ آل آف یو اسٹوڈنٹ اٹینشن پلیز، اور سبھی لوگ سلمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر وہ سب سے کہنے لگا یہ سامنے جو لڑکی ہے نا فریحہ، یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میری تو سب کے سامنے جان نکلی تھی۔ سلمان مجھ سے کہنے لگا چلو اب بتاؤ فریحہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ دیکھو سب یہیں پر ہیں اور تمہیں سن رہے ہیں، میرے جتنے بھی کلاس فیلوز تھے وہ سبھی ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور دور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی ہماری طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں روتے ہوئے سبھی کو دیکھ رہی تھی اور مجھے یہاں پر کھڑے رہنا دو پل بھاری لگ رہا تھا۔ پھر سلمان زور سے کہنے لگا فریحہ شروع ہو جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پاس اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، میں اچھی طرح سے جانتی تھی اس بات کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہ راستہ بھی بدنامی سے بھرا ہوا تھا مگر میں بے حد مجبور تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے سامنے سلمان سے کہنے لگی کہ سلمان کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ول یو میری می؟ آئی لو یو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، پلیز تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں سب کے سامنے اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بند آنکھوں سے سلمان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ذلت کی گہرائیوں میں گر گئی ہوں۔ پھر اگلے ہی لمحے سلمان نے مجھے زور سے دھکا دیا اور پھر کہنے لگا میں تم جیسی بے شرم لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا جو سب کے سامنے ایسی گھٹیا حرکت کرے۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے لڑکے بدنام ہو کر رہ جاتے ہیں، میں تم جیسیوں کو نفرت بھی کرنا پسند نہ کروں۔
आई हेट यू फरीहा। ये कहकर वो यहाँ से जा चुका था और सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये कितनी बेशर्म लड़की है जो ऐसी घटिया हरकतें कर रही है और खुलेआम लड़कों के साथ बेहयाई कर रही है। मैं कुछ नहीं बोली थी और कई सारे लोगों ने मेरी वीडियो भी बना ली थी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं तेज़ी से यहाँ से भागते हुए अपने घर गई। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो भागते हुए अपने कमरे में चली गई थी और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली थी। जो कुछ मैं वहाँ करके आई थी, मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। अगर मेरे बाबा को मालूम हो गया तो वे तो शर्म से ही मर जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैंने फ़ैसला कर लिया था। मैंने अपनी आंखों के आंसू साफ़ किए। मैं अच्छी तरह से सोच चुकी थी कि मैं रात के अंधेरे में घर से भाग जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। मैं ऐसी ज़िंदगी हरगिज़ भी जीना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता था कि सलमान मेरे साथ ये सब भी कर गुजरेगा। 1 महीने बाद ही मेरी शादी थी और मैं मजबूरन जो कुछ यूनिवर्सिटी में सबके सामने करके आई थी, यकीनन किसी न किसी ने वीडियो मेरी बना ली होगी और वीडियो वायरल हो गई तो यकीनन मेरा मंगेतर और मुझसे शादी नहीं करेगा और इस सब के लिए मेरे घर वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे बाबा और मेरे घर वाले बहुत शरीफ लोग थे, निहायत ही शरीफ लोग थे और एक शरीफ घराने के लिए ऐसी बात मर जाने के मुतालिफ होती हैं। बेहतर था कि मैं खुद ही मर जाती। सलमान तो बस मुझे जलील और रुस्वा करना चाहता था और वो मुझे जलील और रुस्वा करने में कामयाब भी हो चुका था, लेकिन मैं ऐसी रुस्वाई की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरी माँ तो मुझसे बार बार पूछ रही थी कि फरीहा तुम्हें क्या हुआ है, जब से यूनिवर्सिटी से आई हो कमरे में घुस गई हो और ना ही कुछ खा पी रही हो। मैं अम्मा से कहने लगी मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे भूख नहीं है और मैं बस कुछ देर के लिए आराम करना चाहती हूँ, थोड़ी वक्त के लिए सोना चाहती हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द है। अब मेरी माँ यहाँ से जा चुकी थी और मेरी छोटी बहन मेरे लिए चाय बना कर ले आई थी और मेरे पास ही बैठकर कुछ बातें करने लगी, लेकिन मैं इसकी बातों को गौर ही नहीं कर रही थी, बल्कि गायब दिमागी से इसकी बातें सुन रही थी। फिर एकदम से कहने लगी, ओह अभी आपको पता है सोशल मीडिया पर कैसी कैसी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक तो यह लड़कियां भी एहतियात नहीं करती, इसकी ऐसी बातें सुनकर तो मेरी जैसे जान निकलने वाली थी। फिर मैंने इसका फ़ोन झट से इसके हाथ से छीन लिया, मगर मेरी बहन तो कोई और ही वीडियो देख रही थी और मुझे ऐसा लगा भी कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी में रोनुमा होने वाला वाक़या शायद किसी भी पल वायरल हो जाएगा। मैं बहन से कहने लगी, साइमा अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे सोना है। मेरी बात सुनकर साइमा कमरे से चली गई थी और मैं दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तो अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी मुझे ये रंग भी दिखा सकती है। मेरा कसूर तो कोई इतना बड़ा नहीं था। रात को 12 बजे का वक्त था और घर में सन्नाटे का राज था। सभी घर वाले सो चुके थे और मेरी छोटी बहन जो मेरे पास ही लेटी हुई थी वह भी सो गई थी। मैं चुपचाप उठी और काली चादर से खुद को लपेट कर घर के बाहर निकल गई। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगी। मेरी वजह से मैं अपने घर वालों को बदनामी सहने नहीं दूँगी। सलमान ने जो मुझसे बदला लिया था, ऐसे मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने अपने आंसू साफ़ किए और दबे पाँव बड़ी एहतियात से घर से बाहर निकल चुकी थी। सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी और मैं अंधाधुंध सुनसान सड़कों पर भागने लगी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर एक रिक्शा वाला इस सड़क से गुजर रहा था। मुझे इस सुनसान सड़क पर अकेला देखा तो वह भी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। कहने लगा, बीवी जी कहाँ जाना है? मैं कहने लगी कि मुझे नटजी जाना है। रिक्शे वाले ने मुझे किराया बताया और मैं रिक्शा में बैठ गई। अभी भी मेरी आंखों में आंसू जारी थे। अभी भी मैं बार बार अपने आंसू को साफ़ कर रही थी। बहुत ही मुश्किल काम है अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म करना। रिक्शा वाला भी बार बार पलट पलट कर मुझे देख रहा था। मैं कभी तो इससे अपना चेहरा छुपा लेती, कभी अपनी आंखों से आंसू का साफ़ करने लगती। रिक्शे वाला भी मुझे पल पल उतार कर वहीं पर खड़ा हो गया। मैं रिक्शे वाले से कहा, मैं आपको अपना किराया दे दिया है, आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर वह कहने लगा, बेटा बुरा ना मान, तुम अकेली हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं कहने लगी, मैं कुछ भी करूँगी, आपको इससे क्या, आप जाएं यहाँ से। वो रिक्शे वाला अपने कंधे उचकाते हुए यहाँ से जा चुका था। मैंने आंखें बंद की और पुल से नीचे कूदने लगी। तभी मुझे पिछली बातें याद आने लगी। मैंने अपने सामने सलमान का हाथ रखा, फिर इसके हाथ पे हाथ रख दिया। लग गई शर्त। मैं कुछ सोच कर कहा था,
सोच लो, फिर ये ना हो कि शर्त पूरी करने के बाद तुम अपनी बात से मुकर जाओ। सलमान ने दोबारा से मुझे कहा था। अरे नहीं, मुझे पता है तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यकीन था। वो कहने लगा, आसान मुश्किल हो रहने दो, बस ये बताओ कि अगर मैंने तुम्हारा पेपर क्लियर करवा दिया और तुम्हें पासिंग मार्क्स भी दिलवा दिए तो क्या तुम मेरी शर्त मान लोगी? अभी तक सलमान ने ये शर्त ही नहीं बताई थी और बिना शर्त सुने ही मैंने मान ली थी। वो कहने लगा, फरीहा मुझे तुम पर यकीन नहीं है। सलमान, क्या हो गया है तुम्हें? हम पिछले 3 साल से एक साथ पढ़ रहे हैं। मैंने आज तक तुम्हारे साथ वादा खिलाफ़ी नहीं की। वो कहने लगा, फिर भी इस खाली पेपर पर तुम साइन करोगी? फिर मैं भी साइन कर देती हूँ और फिर मैं इस पेपर में लिख दिया कि तुम मेरी शर्त पूरी करोगी। अगर मैंने तुम्हें एग्ज़ाम में पास करवा दिया तो तुम मेरी शर्त पूरी करने की पाबंद रहोगी। मैं इससे पूछने लगी कि अगर तुम हार गए सलमान तो क्या करोगे? क्या तुम मेरी शर्त मानोगे? मैंने सलमान से पूछा तो कहने लगा, हाँ बताओ क्या करना होगा। मैं सलमान को बड़ी हकारत भरी नज़रों से देखने लगी। कहने लगी, तुम यूनिवर्सिटी में सब स्टूडेंट के सामने मेरा सैंडल उतारोगे और अपने सर पर मारोगे कि तुम हार गए मुझसे। बताओ, मंजूर है तुम्हें ये शर्त? मैं अपनी शर्त बता चुकी थी, लेकिन सलमान मुझे अभी तक अपनी शर्त नहीं बताया था कि ये मुझसे क्या करवाना चाहता है। कुछ पल तो वो मेरे चेहरे को देखता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा। फिर मैंने इससे पूछा, चलो अब अपनी शर्त मुझे बताओ। वो कहने लगा, हाँ बताऊंगा, लेकिन पहले इस खाली पेपर पर साइन करो। फिर हम दोनों ने इस खाली पेपर पर साइन कर दिया। मुझे तो यकीन था कि वो मुझे पेपर से पास नहीं करवा सकता, क्योंकि पेपर वैसे भी आउट ऑफ आया था और बहुत गंदा हुआ था। पास होना तो बहुत दूर की बात थी, मुझे तो 10 नंबर भी उम्मीद नहीं थी। बहरहाल मुझे तो अंदाज़ा हो गया था कि यकीनन इस बार मुझे घर वालों से डांट पड़ेगी, लेकिन मुझे इस बात भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी। तबरेज़ मेरे बाबा के दोस्त का बेटा था और इंग्लैंड में जॉब करता था। तबरेज़ के माँ बाप ने आकर तबरेज़ के नाम की अंगूठी मुझे पहनाई थी। 1 महीना बाद तबरेज़ को आना था और मेरी शादी तबरेज़ से 1 माह बाद होने वाली थी, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं थी। अगर रिज़ल्ट अच्छा भी नहीं आया तो कोई बात नहीं थी, वैसे भी 1 महीने बाद तो मेरी शादी ही होनी थी। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं जानती थी कि किस्मत मेरे साथ कौन सा खेल खेलने वाली है, या फिर सलमान अपना बदला और नफ़रत अपने सीने में रखे हुए है। मुझे इस वक्त अपने कानों पर यकीन नहीं आया था जिस वक्त मेरा रिज़ल्ट आया था। मैं तो सभी पेपर्स में पास हो गई थी और जो पेपर मेरा सबसे बुरा गया था और इस पेपर में सबसे अच्छे मार्क्स आए थे, ये देख के तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैंने बलस्ता सलमान की तरफ देखा था तो वह मुस्कुरा रहा था। मुझे इस बात से कोई गारज नहीं था कि सलमान मुझसे कौन सी शर्त मनवाने वाला है, लेकिन मैं तो बहुत खुश थी कि मेरे पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए और मैं पास हो गई। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई तो मैं सलमान से पूछने लगी, बताओ क्या खिलाऊं तुम्हें, और ये बताओ तुमने ये सब कैसे किया। मुझे तजस्सुस हुआ। वो कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं खाना। फिर कहने लगा, तुम्हें मेरी शर्त याद है ना फरीहा? मैं कहने लगी, हाँ मुझे याद है। यकीनन तुम कुछ खाने पीने को ही मांगोगे। चलो बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें खाने के लिए। मैं तो अपनी ही तरंग में बोल रही थी। फिर सलमान ने अगले ही पल एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। कहने लगा, तुम पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरे होठों पर किस करोगी। ये सुनना था कि पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर इस पर मुझे शदीद गुस्सा आया था। तुम होश में तो हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं हो गया है? तुम ये मुझसे कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बात करने की। वो कहने लगा, मुझे गुस्सा और अकड़ से बात करने वाले लोग पसंद नहीं है, थोड़ा ठंडी होकर बात करो मुझसे। मैं ऐसा लहज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कहा था तुमने मुझसे कि अगर मैं तुम्हारी बात मान ली तो तुम मेरी शर्त मानोगी। मैं बड़े गुस्से से इसे देख रही थी, वह खुद भी बड़ा गुस्सा था मुझ पर। कहने लगी, मैं इससे घटिया शर्त कभी नहीं मानूंगी। मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया इंसान हो। मैं तुम्हारी शर्त किसी भी हाल में पूरा नहीं करूंगी, जाओ तुम यहाँ से। इससे पहले कि मैं क्लासरूम से बाहर निकलती, सलमान ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया, अपने बराबर खड़ा कर दिया था और अपनी जेब से वे पेपर निकाल कर मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगा, बाहर जाने से पहले ये तुम पढ़ लो। वो पेपर ज़ोर से मेरे मुंह पर लगकर ज़मीन पर गिरा था और जैसे ही मैंने वे पेपर उठा कर पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने जिस खाली पेपर पर साइन किया था वो सिर्फ पेपर नहीं बल्कि निकाहनामा था, और इसी पेपर पर सलमान ने भी साइन किया था। कहने लगा, मेरी बात तुमने कभी भी नहीं मानी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के सामने वह नहीं कहा जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हारी शादी 1 महीने बाद है ना, तो इसी दिन मैं तुम्हारे शौहर के सामने एक निकाहनामा रख दूंगा। अब तुम पूरे हक से मेरी बीवी बन चुकी हो, इसलिए निकाह पर निकाह तो कर ही नहीं सकती। इसकी बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। क्या तुमने इसीलिए मेरे हाथ से वे साइन करवाए थे? मैं इसे निकाह को हरगिज़ भी नहीं मानती जो धोखा करके मेरे हाथ से साइन करवाया हो। मैं तुम्हें अपना शौहर हरगिज़ भी नहीं मानती। वो कहने लगा, तुम
مانو یا نہ مانو، لیکن میں ہی تمہارا شوہر ہوں اور یہ بات تمہارا منگیتر بھی مان جائے گا۔ تمہاری بارات واپس چلی جائے گی اور اتنی بڑی بدنامی کے بعد تو تمہارا باپ مر ہی جائے گا اور تمہاری ماں بھی اپنی جان دے دے گی اور بس تمہارے مقدر میں ذلت کی زندگی لکھ دی جائے گی۔ فریحہ، اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، اب تمہیں کون سا راستہ اختیار کرتی ہو وہ تمہاری مرضی ہے۔ میرے تو ہوش ہی اڑ کر رہ گئے تھے، میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ سلمان اتنا گھٹیا نکلے گا۔ اس وقت تو میرا دماغ مفضول ہو کر رہ گیا تھا، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں سوچنے سمجھنے سے حاصر ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اگر اس نکاح نامے نے کوئی اس نے سب کے سامنے بتا دیا تو کوئی بھی اس کی تصدیق نہیں کرے گا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ میری بارات واقعی ہی واپس چلی جائے گی اور میری شادی ٹوٹ جائے گی۔ اب میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے، میں بے تحاشا رو رہی تھی اور سلمان کے آگے گڑ گڑا کر اس سے منت سماجت کرنے لگی تھی، لیکن سلمان نے میری ایک نہ سنی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں اسی پل پانی میں کود کر اپنی جان دے دوں۔ جیسے ہی یہ پل میں کودی تھی اسی وقت کسی نے میرے ہاتھ زور سے پکڑا تھا۔ میں تو پوری کی پوری لٹک چکی تھی، لیکن میری کلائی کسی کی مضبوط گرفت میں تھی۔ میرے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ چلو اوپر آؤ، اپنا دوسرا ہاتھ بھی دو۔ میں اس سے کہنے لگی تمہیں کس نے کہا ہے مجھے بچانے کو؟ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے مرنا ہے، چھوڑو مجھے۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ شخص میرا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر مجھے اوپر کھینچا اور زبردستی مجھے کھینچ کر نکالا۔ بجائے اس کے کہ میں اس کی شکر گزار ہوتی کہ اس لڑکے نے مجھے حرام موت مرنے سے بچایا تھا، میں اسے مکے مارنے لگی۔ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ جاؤ تم یہاں سے، تم کون ہوتے ہو مجھے بچانے والے؟ اس نے مجبوراً میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کیوں حرام موت مرنے کی ضد کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نہیں جینا چاہتی ایسی زندگی، میں بس مر جانا چاہتی ہوں۔ نہیں جینا تو بس نہیں جینا۔ وہ کہنے لگا دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نہیں جانتا تم کیوں اپنی جان لینا چاہتی ہو۔ یہ دیکھو ایسی موت مرنا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام سے بہت نفرت کرتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر میں اور کیا کروں، میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ نوجوان کہنے لگا تم اپنی پریشانی مجھے بتا سکتی ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اسے سچ بتا سکوں۔ میں اس سے کہنے لگی میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہوں، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور میں اکیلی ہوں اور میں اپنے چاچا چاچی کے پاس رہتی ہوں، لیکن اگر میں آج اس گھر سے نہ بھاگ کر آتی تو چاچی میری شادی ایک بوڑھے سے کر دیتی۔ اس دنیا میں میرا سہارا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے مجبوراً مجھے گھر سے بھاگ کر آ کر یہاں خودکشی کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ نوجوان تو کچھ دیر کے لیے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، پھر تمہارے بارے میں کچھ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اب میں کچھ سوچ کر اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس لڑکے کا نام علی تھا، لیکن میرے دل میں یہ خوف رہا تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر بیٹھے، لیکن جب اس کی شکل دیکھتی تو اس شریف انسان لگتا تھا اور کافی سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کہنے لگا میں یہیں سے گزر رہا تھا، جب تم اس پل کے پاس کھڑی ہوئی تھی تبھی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم یہی کارنامہ سر انجام دینے لگی ہوں گی۔ دیکھو برے حالات سے بچنے کا یہ طریقہ بزدل لوگ ہی اپناتے ہیں، جو کہ تم بھی وہی اپنانے جا رہی تھی۔ 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی ایک بنگلے پر جا کر کھڑی ہو گئی اور ہارن بجتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی جیسے ہی کھڑی ہوئی علی خود گاڑی سے اترا تھا اور پھر دوسرا دروازہ کھول کر اس نے مجھے بھی نیچے اتارنے کے لیے کہا تھا۔ میں نیچے اتری لیکن اندر جانے سے گھبرا رہی تھی۔ علی جیسے ہی لانچ میں داخل ہوا تو اس کی بوڑھی دادی بیٹھی ہاتھ میں اسٹک پکڑے ماتھے پر بل ڈالے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی یہ وقت ہے تمہارا گھر آنے کا، ادھر آؤ ذرا تمہارے میں کان کھینچتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو حیرت سے اس کا سینہ تھک ہار گیا تھا۔ کہنے لگی علی یہ لڑکی کون ہے؟ کہیں تم اس سے نکاح کر کے تو نہیں لے آئے ہو؟ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ علی کہنے لگا تو اور میں کیا، اس سے نکاح کر کے ہی تو اسے لایا ہوں۔ میں نے کہا ویسے تو آپ کے لیے مجھے کوئی بھی پکی ملازمہ نہیں مل رہی، جس طرح کا آپ کا مزاج ہے آپ کی کسی سے نہیں بنتی۔ جو ملازمہ رکھو آپ 4 دن بعد نکال دیتی ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے، یہ گندی رہتی ہے، اس کے ہاتھ گندے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہیں، اس لیے میں نے سوچا میں اس جھنجھٹ سے نجات پالوں۔ اب یہ میری بیوی ہے اور یہ آپ کو سنبھالے گی اور آپ آیا کہ اب چھٹی کروا دے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی بے غیرت بے شرم، تم نے نکاح کر لیا، لڑکی کو بھی لے کر آ گئے،
मुझे कहते तो मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाती। वो कहने लगा, इतनी ज़हमत कौन करे, पहले रिश्ता पसंद करो, फिर मंगनी करो, फिर इसके बाद शादी पर खर्चा करो। मैंने सोचा शॉर्टकट कर लेना बेहतर है। मैं तो अली की बात सुनकर हैरान रह गई थी। फिर वह हंसते हुए अपनी दादी के पास गया और कहने लगा, नहीं मैंने शादी नहीं की, ये लड़की आपकी केयर टेकर है, बड़ी मुश्किल से इसको ढूंढ के लाया हूँ। आज के बाद ये आपका ख्याल रखेगी और दादी आप इसे तंग नहीं करेंगी। ये बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए इसके साथ अपनापन बना के रखेंगी, गरीब भी है और ज़रूरतमंद भी। मिनटों में वह लड़का मेरा मसला हल कर चुका था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए इसकी दादी के पास आई, जो इसे माथे पर बल डाले देख रही थी। कहने लगी, ए लड़की, तुम मुझे सच बताओ, क्या इसने तुमसे शादी तो नहीं की? तुमसे निकाह तो करके नहीं लाया ना? मैंने नाम सर हिला दिया। अली कहने लगा, दादी आपको मुझ पर एतबार नहीं है? मैं कहने लगी, नहीं, मुझे तुझ पर रत्ती बराबर भी एतबार नहीं है। तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर मुझे सर पर पैर तक देखने लगी। मैं कहीं से भी मुलाजिमा नहीं लग रही थी, साफ़ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन आंखें रोई रोई सी थी। कहने लगी, देखने में तो तुम कहीं से मुलाजिमा तो नहीं लग रही, अच्छे खासे महंगे कपड़े पहन रखे हैं। सच सच बताओ लड़की, की बात क्या है? क्या सचमुच तुम दोनों ने निकाह तो नहीं कर लिया? देखो मैं इस तरह की शादी की बहुत ख़िलाफ़ हूँ। वो कहने लगी, नहीं, वो मेरा कुछ नहीं लगते, हमने निकाह नहीं किया, मैं तो घर से भाग कर आई हूँ। फिर वही दास्तान मैंने अली की दादी को भी सुनाई, जो कि अली को सुनाई थी। मेरे हाल इसकी दादी काफ़ी तेज़ किस्म की खातून थी। कहने लगी, ठीक है, देखो तुम्हें मेरे हर काम को अपने हाथों से करना है, तुम साफ़ सुथरी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें रख रही हूँ, तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। अली कहने लगा, दादी अम्मा, इतना बड़ा घर है, कम से कम इसे रात को तो बख्श दे, इसे गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। अली की बात सुनकर इसकी दादी ने इसका कान पकड़ा था। कहने लगी, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है, इसलिए ये लड़की सिर्फ मेरे साथ रहेगी, रात को अलग कमरे में नहीं सोएगी। हो सकता है कि वाकई तुम दोनों ने निकाह किया हो और रात को तुम दोनों जो बात अली की दादी जन्नत बेगम ने कही थी, हम दोनों की नज़रें एक दूसरे की तरफ नहीं मिल पा रही थी। मुझे तो जैसे ज़मीन में धंसने लगी थी। इसकी दादी किस तरह से ऐसी बात कह सकती हैं? कितना तो यकीन दिला दिया कि नहीं हुआ निकाह। जन्नत बेगम नैन मुझे अपने कमरे में ले गई। अगर इसका सेकंड पार्ट आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।